Welcome to become part 3 students. In the present lecture, we are going to discuss certain items of payments for vouching. There are two important parts of vouching. One part is vouching of cash receipts, it means receipt items, and vouching of cash payments, it means vouching of payment items. In the present lecture, we are discussing vouching of payment items. Firstly, I would like to discuss vouching of purchase of fixed asset. While vouching purchase of fixed asset, the auditor should consider the following points. फिक्स्ड asset म्हणजे स्थावर मालमत्ता. ही जर आपण खरेदी केली असेल तर त्या संदर्भामध्ये कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते आणि ती कागदपत्राची तपासणी लेखापरीक्षकाने केली पाहिजे आणि त्यासाठी कोणते मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत हे आपण इथं डिस्कस करणार. Fixed asset are the asset which are held for permanent use in the business and not for resale. The purpose of holding fixed asset is to generate revenue by proper utilization of fixed asset. While vouching fixed asset, the auditor should consider following points. These points are numbered as 1, 2, 3, 4, 5. In case of freehold property, the title deed should be examined. प्रॉपर्टीचे दोन प्रकार असतात, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी आणि लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी असेल तर त्याचं टायटल डीड चेक केलं पाहिजे. इफ दी प्रॉपर्टी ऑन लीज होल्ड, दी लीज शुड बी एक्झामिन्ड. लीजचं एक्झामिनेशन केलं पाहिजे. म्हणजेच काय, देअर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अँड फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी. In case of freehold property, the auditor should check title deed, and in case of leasehold, the auditor should check lease of leasehold property. If the fixed asset is purchased through broker, it is necessary to examine broker's note. जर आपण स्थावर मालमत्ता मध्यस्थामार्फत म्हणजे दलालामार्फत खरेदी केली असेल तर ते ब्रोकर्स जो नोट देतो तो कागदोपत्री पुरावा ग्राह्य समजला जातो. If the fixed asset is purchased in auction, in case of auctioneer's note should be examined. लिलावामध्ये फिक्स्ड asset घेतले असेल तर लिलावकर्त्याचं नोट इथं आपण ऑडिटरनी तपासली पाहिजे. If the fixed asset is purchased by direct payment, in that case it is necessary to examine receipts, counterfoil of checks, bank passbook, invoice, insurance policy, challans of taxes paid, correspondence, etc., and confirm with the figures and particulars in the cash book. रोखीनं स्थावर मालमत्ता खरेदी केली असेल तर कोणती कागदपत्र ऑडिटरनी तपासली पाहिजेत. तर आपण पैसे दिल्याबद्दल रिसीट मिळते, ती रिसीट तपासली पाहिजे. चेकनं पेमेंट केलं असेल तर त्या चेकची काउंटरफॉईल प्रतिपन्न तपासलं पाहिजे. बँक पासबुक, बिल, विमा पॉलिसी असेल तर विमा पॉलिसी, चलन्स आणि पत्रव्यवहार इत्यादी बाबींची ऑडिटरनी तपासणी केली पाहिजे. The auditor should see that the all formal procedures such as registration, paying court fees, preparing ownership papers, affixing stamps, and other legal formalities have been completed. In order to get fixed asset in our possession, it is necessary to fulfill the certain requirements as mentioned as per the legal procedure. कायद्याने ज्या बाबींची आवश्यकता, स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन,
कोर्ट फी या बाबींची जे काय आपण पेमेंट केलं असेल त्याच्या रिसिप्ट चेक केल्या पाहिजेत. The auditor should confirm that all expenses related to purchase, construction or on established are treated as capital expenditure. कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर त्याचं इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी जो खर्च येतो त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणतात आणि तो कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून त्या मालमत्तेच्या किमतीमध्ये तो ऍड केला पाहिजे असं झाले याची ऑडिटरनी तपासणी केली पाहिजे. The expenses relate to purchase of fixed assets such as brokerage, auctioneers' commission, registration fees, architects' fees should be housed with the help of receipt obtained from the respective parties. आपण ब्रोकर मार्फत असेट खरेदी केली असेल तर ब्रोकेजचं कमिशन दिलं असेल, ऑप्शनलचं कमिशन दिलं असेल, रजिस्ट्रेशन फी पेड केली असेल, आर्किटेक्टची फी दिली असेल तर त्या संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी. The auditor should see that minute books of directors meeting and every permission granted by them for purchase of fixed asset. अतिशय महत्त्वाचं, कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी डायरेक्टरची परवानगी किंवा ठराव लागतो आणि तो ठरावाची तपासणी ऑडिटरने केली पाहिजे. म्हणजे हा मुद्दा आपण प्रत्येक ठिकाणी लिहू शकतो. फिक्स्ड असेटला लिहू शकतो, इन्व्हेस्टमेंटला लिहू शकतो, फिक्स्ड असेट खरेदीसाठी बघू शकतो, विक्रीसाठी पाहू शकतो. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. If the building is constructed, builders contracts and the receipt should be checked with the architect's certificate. जे आपण समजा इमारत खरेदी केली असेल आणि तिचं बांधकाम चालू असेल तर त्या संदर्भामध्ये बिल्डर्सशी झालेला करार तपासला पाहिजे. आर्किटेक्टकडून सर्टिफिकेट घेतलं पाहिजे किती टक्के कामाचं कम्प्लिशन झालंय आणि त्याची तपासणी ऑडिटरने केली पाहिजे. The auditor should check carefully agreement, deed, contracts, engineer certificate, auctioneer's certificates, registration fee in case of vehicles and documents of patents and copyrights, etc. However, renewal fee of patents is not to be capitalized. ज्या वेळेला व्हेकल खरेदी केला असेल, वाहनं खरेदी केली असतील तर त्या संदर्भात काय कागदपत्रांची तपासणी केली पाहिजे. तर ज्यांनी आपल्याला वाहन विकलं आणि आपण वाहन घेतलं त्यांच्यातील करार ॲग्रीमेंट तपासला पाहिजे. रजिस्ट्रेशन बुक तपासलं पाहिजे. जर का पॅटेंट आणि कॉपीराइट्सचे आपण पेमेंट केलं असेल त्या संदर्भात डॉक्युमेंट्स बघितली पाहिजेत आणि पॅटेंटचं रिन्युअल केलं असेल ते देखील पाहिलं पाहिजे. पण तो पॅटेंट रिन्युअलचा एक्सपेन्सेस हा कॅपिटलाइज्ड म्हणजे त्याचं भांडवलीकरण करता कामा नये. हे तसं झालंय त्या पद्धतीनं हे ऑडिटरने चेक केलं पाहिजे. In case of purchase of plant and machinery, the auditor should refer to the invoice and receipt received from the supplier. आता इथे फिक्स्ड असेट मध्ये काय येतं, प्लांट, मशिनरी, लँड, बिल्डिंग, व्हेकल्स यातले कोणती पण फिक्स्ड असेट असेल. त्यामुळे आपण इथं थोडंसं स्पेसिफाय केलंय की समजा प्लांट अँड मशिनरी खरेदी केली असेल तर काय तपासलं पाहिजे, तर त्याची रिसिट मिळालेली तपासली पाहिजे, सप्लायरने दिलेली इनवॉइस बिल दिलेलं तपासलं पाहिजे. If the fixed asset is purchased on hire purchase or installment system, the auditor should know that the number of installments, rate of interest, cash price, and see that interest is treated as revenue expenditure. हायर परचेस सिस्टीमनं किंवा इन्स्टॉलमेंट सिस्टीमनं फिक्स्ड असेट खरेदी केली असेल तर काय बघितलं पाहिजे, ॲग्रीमेंट बघितला पाहिजे. नंतर काय चेक केलं पाहिजे, किती इन्स्टॉलमेंटमध्ये त्याचं पेमेंट करण्याचं निश्चित झालंय हे बघितलं पाहिजे, किती व्याजदर आकारलाय हे बघितलं पाहिजे, कॅश प्राइस पोर्शन काय आहे हे चेक केलं पाहिजे आणि इंटरेस्ट हे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणून ट्रीट केलेलं आहे याची ऑडिटरनी तपासणी केली पाहिजे. म्हणजे फिक्स्ड असेटची थोडक्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी केली असेल तर काय तपासलं पाहिजे, रजिस्ट्रेशन फीस तपासली पाहिजे, नंतर आर्किटेक्ट, बिल्डर सर्टिफिकेट जर बिल्डिंग असेल तर,
लँड असेल तर ॲग्रीमेंट तपासला पाहिजे, प्लांट अँड मशिनरी असेल तर रिसीट तपासली पाहिजेत, करस्पॉन्डन्स तपासला पाहिजे, व्हेकल असेल तर रजिस्ट्रेशन तपासलं पाहिजे, कॅशबुक, बँक पासबुक आणि करस्पॉन्डन्स या बाबींची तपासणी ऑडिटरनं वाउचिंग करताना केली पाहिजे. आता नवीन आपण आयटम घेतोय, सर्व आयटम्स पेमेंट्स रिलेटेड आहेत, म्हणजे पैसे जाणार, म्हणजे कॅश इज टू बी गॉन, पैसे जातात. आता कशामुळे जातात? वाउचिंग ऑफ परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच पैसे आपण गुंतवले, तर त्या संबंधीचं वाउचिंग करताना कोणतीही कागदपत्र ऑडिटरनी व्हेरीफाय केली पाहिजेत, हे या मुद्द्यामध्ये पाहणार आहोत. इन्व्हेस्टमेंट्स इन्क्लूड परचेस ऑफ शेअर्स. इन्व्हेस्टमेंट कशाला म्हणायचं? शेअर्समध्ये पैसे गुंतवले, डिबेंचर्समध्ये, बॉन्ड्समध्ये, तर त्याला आपण इन्व्हेस्टमेंट म्हणणार. व्हाईल वाउचिंग परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, दी ऑडिटर शुड कन्सिडर दी फॉलोइंग पॉइंट्स. आता ऑडिटरने या ठिकाणी कोणते मुद्दे बघितले पाहिजेत? फर्स्ट, the auditor should go through the resolution passed by the board of directors for purchase of investment. हा आयटम आपण सर्व आयटमला वापरू शकतो, विशेष करून फिक्स्ड असेट आणि इन्व्हेस्टमेंट. ती खरेदी असेल, विक्री असेल. खरेदी असेल तर पैसे जातील, विक्री असतील तर पैसे मिळतील. आता इथं आपण परचेस करतोय म्हणजे पैसे जाणार आहेत, म्हणजे इथं the auditor should confirm that for purchase of investment the board of directors passed the resolution for that purchase. म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचा ठराव बघितला पाहिजे. हा त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या मिनिट बुक्समध्ये असतो आणि त्या ठरावामध्ये इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करण्यास परवानगी आहे हे चेक केलं पाहिजे. The auditor should see that the purchase of investment is as per the rules and regulation and it is within the limit. Investment made in government securities is more safety. कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली का हे बघितलं पाहिजे. नियमानुसार इन्व्हेस्टमेंट झाली का, म्हणजे समजा बँकिंग कंपनी असेल तर त्यांना गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीमध्ये परचेस काही रूल्स असतात एक्झिस्टिंग, त्या पद्धतीनं तेवढ्या टक्के गुंतवणूक करायची असते. मात्र एक इथं गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की प्रायव्हेटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापेक्षा गव्हर्नमेंटमध्ये केलेली इन्व्हेस्टमेंट ही सेफ असते. इन रिस्पेक्टिव्ह ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न कदाचित कमी असेल गव्हर्नमेंटमध्ये, परंतु त्यामध्ये सेफ्टी हा भाग जास्त महत्त्वाचा असतो. The auditor should confirm that the title of investment purchased is clear and investment is made for the interest of business concern. जे आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करणार आहोत त्याचं टायटल क्लिअर पाहिजे, म्हणजे त्याच्यावर कुठला बोजा नाही पाहिजे. त्यामध्ये काही सुद्धा कोणताही परचेसरला त्याच्यापासून त्रास होणार नाही अशा पद्धतीची क्लिअर रेकॉर्ड पाहिजे आणि ते बिझनेसच्या हितासाठीच इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली याची ऑडिटरने खात्री केली पाहिजे. इफ द इन्व्हेस्टमेंट इज परचेस्ड थ्रू ब्रोकर, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ शेअर सिक्युरिटी शुड बी वॉच्ड विथ दी ब्रोकर्स बॉट नोट. विशेषतः सिक्युरिटीज ही ब्रोकर मार्फत खरेदी केली जाते. दे आर व्हेरी फेमिलियर विथ that procedure. That's why it is suggested that take investment through brokers. ब्रोकर्स त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात, त्यांच्या सल्ल्यानं आपण मोस्टली इन्व्हेस्टमेंट करत असतो, विशेषतः शेअर्स आणि सिक्युरिटीमध्ये. जर ब्रोकर्स मार्फत आपण इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पैसे गुंतवले असतील तर ब्रोकर्स नोट, त्यालाच आपण म्हणतो ब्रोकर्स ब्रॉट नोट, ही ऑडिटरनी तपासली पाहिजे. इन केस ऑफ न्यू इश्यू ऑफ शेअर्स, डिबेंचर, letter of allotment, other correspond and the receipt from the bank for the payment of installment should be checked. ही नवीनच एखाद्या कंपनीने शेअर्स किंवा डिबेंचर्स इश्यू केले असतील तर त्या क्लायंटच्या नावानं लेटर ऑफ अलॉटमेंट आलंय, त्यांचा पत्रव्यवहार, बँके थ्रू पैसे भरले असतील तर बँक रिसीट इत्यादी कागदपत्रांची ऑडिटरनी तपासणी केली पाहिजे. If the investment is purchased through the bank for the purpose, bank passbook should be examined. डीमॅट अकाउंट तयार करून आपण बँकेमार्फत देखील
इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पैसे इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो. जर बँकेमार्फत इन्व्हेस्टमेंट केली असेल सिक्युरिटीजमध्ये तर बँक पासबुकची तपासणी केली पाहिजे. दॅट बँक पासबुक हा या परचेसला डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स झाला, व्हाउचर झाला. आणि व्हाउचिंग म्हणजे कागदपत्रांची तपासणी करणे. तर यासाठी बँकेस थ्रू इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली असेल तर बँक पासबुक चेक करणं आवश्यक आहे. In case of non-statutory investment, risk is more. The auditor should see that while making non-statutory investment, proper precautions has been taken by the concern. Concern म्हणजे कोण? Concern कोणतीही ऑर्गनायझेशन, कमर्शियल असेल, नॉन कमर्शियल असेल, ती ऑडिटरची क्लायंट असते. म्हणजे ऑडिटर त्यांच्यासाठी काम करत असतो. त्यामुळे जर इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे नॉन स्टॅट्युटरी स्वरूपाची असेल, स्टॅट्युटरी यामध्ये सेफ्टी आहे, पण नॉन स्टॅट्युटरीमध्ये रिस्क आहे. त्यामुळं नॉन स्टॅट्युटरी इन्व्हेस्टमेंट करताना आवश्यक ती सर्व दक्षता ऑर्गनायझेशननं कन्सर्न घेतली याची खात्री ऑडिटरनं केली पाहिजे. The auditor should see that the investment is purchased and registered in the name of the concern. ऑडिटर पाहिजे इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली त्याचं रजिस्ट्रेशन केलंय का, आणि ती रजिस्टर्ड आहे का, आणि ती कन्सर्नच्या या ऑर्गनायझेशनच्या नावानंच केली आहे याची तपासणी करावी. The auditor should also check actual investment, शेअर सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स. म्हणजे इथं प्रत्यक्ष समजा शेअर्स खरेदी केले असतील तर शेअर सर्टिफिकेट पाहिजे, बॉन्ड्स खरेदी केले असतील तर बॉन्ड सर्टिफिकेट पाहिलं पाहिजे. अँड सी प्रॉपर एंट्रीज कन्सिडरिंग एक्स इंटरेस्ट डिव्हिडंड और कम इंटरेस्ट डिव्हिडंड आर पास्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. म्हणजे एक्स इंटरेस्ट म्हणजे एक्सक्लुडिंग इंटरेस्ट, आणि कम इंटरेस्ट म्हणजे इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट. म्हणजे कम इंटरेस्ट आणि एक्स इंटरेस्ट अशा पण पद्धतीची इन्व्हेस्टमेंट असू शकते. तर ती खरेदी करताना ती कम इंटरेस्ट का एक्स इंटरेस्ट खरेदी केली ही तपासणी केली पाहिजे. म्हणजे आता इथं इन्व्हेस्टमेंटमध्ये काय महत्वाचं, वाईल वाउचिंग परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे इथं लक्षात आलं पाहिजे आपल्या की प्रमाणन करतोय, गुंतवणुकीचं प्रमाणन करतोय, त्याचे पैसे आपण देतोय. मग हे इन्व्हेस्टमेंटसाठी कोणत्या इन्व्हेस्टमेंट, मग आपण कशाला इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, तर इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्व्हेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉझिट्स, इन्व्हेस्टमेंट इन अदर प्रिस्क्राइब्ड सिक्युरिटीज, जे गव्हर्नमेंट पेपर असतील, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट असतील, लाईक दिस. मग इथं आपण त्या संबंधीची सर्टिफिकेट्स चेक केली पाहिजेत. समजा फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये गुंतवणूक केली तर फिक्स्ड डिपॉझिटचं सर्टिफिकेट पाहिलं पाहिजे, शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली शेअर सर्टिफिकेट पाहिलं पाहिजे, बॉन्ड्समध्ये ते गुंतवणूक केली असेल बॉन्ड सर्टिफिकेट पाहिलं पाहिजे. नंतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची त्याला सहमती आहे त्यांचा ठराव पाहिला पाहिजे. आपण पैसे देणार कॅश रिसीट्स मिळाल्या असतील त्याही पाहिल्या पाहिजेत. म्हणजे या बाबींची करस्पॉन्डन्स, या गोष्टींची तपासणी केली पाहिजे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वाउचिंग ऑफ लिगल एक्सपेन्सेस. काही कायदेशीर खर्च असतात ते करावे लागतात, ते खर्च आपण केला तर त्याचं वाउचिंग करताना ऑडिटरनी कोणते मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजे. द एक्सपेन्सेस इनकर्ड फॉर फायलिंग सूट्स, claims or other legal matters including fees of lawyers, solicitors are called as legal expenses. तर legal expenses म्हणजे काय, लॉयरला फी दिली, फायलिंग सूटसाठी खर्च केला, क्लेम्स मिळण्यासाठी आपण काही खर्च केला, याला लीगल एक्सपेन्सेस म्हटलं जातं. While vouching legal expenses, the auditor should consider the following points. आता हे चेक करत असताना कायदेशीर बाबीसाठी खर्च केला यासाठी ऑडिटरनं कोणत्या कागदपत्राची तपासणी केली पाहिजे. फॉर वाउचिंग लीगल एक्सपेन्सेस the auditor should verify bills, receipts, counterfoils of checks issued, bank passbooks, correspondence, etc. सोपं आहे एकदम.
यासाठी कोणतं बघितलं पाहिजे की बिल्स, की त्यांनी किती चार्जेस लावले. समजा सॉलिसिटरनं त्यांनी किती बिल दिलं किंवा किती चार्जेस लावले, त्यांना आपण पैसे दिले त्यांची रिसीट. समजा चेकनं पेमेंट केलं असेल तर काउंटर पॉल्स, बँक पासबुक आणि पत्रव्यवहार हा तपासला पाहिजे. इफ सॉलिसिटर इज ऑन रिटेनशिप basis, the auditor should verify the resolution passed in the respect and see his remuneration is properly recorded. की समजा आपण सॉलिसिटरला रिटेन करतो, म्हणजे काय, यावर्षी सॉलिसिटर तोच पुढच्या वर्षी, तर त्यासाठीचा ठराव बघितला पाहिजे. जे लिगल एक्सपेन्सेसमध्ये जास्त बाबी नाहीत. परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतो, हाऊ वुड यू व्हाउच दी फॉलोविंग आयटम्स. परीक्षेमध्ये असा प्रश्न येऊ शकतो की पुढील बाबींचं तुम्ही प्रमाणन कसे कराल. हाऊ वुड यू व्हाउच फॉलोविंग आयटम्स, यामध्ये असं येऊ शकतो, वाउचिंग ऑफ फिक्स्ड, वाउचिंग ऑफ परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट, वाउचिंग ऑफ इन्कम टॅक्स, अशा पद्धतीनं परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतो. इथं आपल्याला इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दॅट यू शुड यूज technical and specific language while writing answers in auditing. Irrelevant information, not concerned information is not allowed in our writing. That may be not treated as correct. So, information provided through you must be specific and technical. आता इथं वाउचिंग ऑफ इन्कम टॅक्स, इन्कम टॅक्सला आपण आयकर असं म्हणतो, प्राप्तिकर असं म्हणतो, की गव्हर्नमेंटला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आपण प्राप्तिकर देतो. आपण म्हणजे बिझनेस ऑर्गनायझेशन, कंपनी. आता यासाठी कोणत्या गोष्टींची तपासणी केली पाहिजे. व्हाईल वाउचिंग ऑफ इन्कम टॅक्स पेमेंट, दी ऑडिटर शुड नोट दी फॉलोविंग पॉइंट्स. आपण जर या वाउचिंगमध्ये बघितलं असेल तर पहिले 2-3 पार्ट सोडले. वाउचिंग म्हणजे काय, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह कोणते, व्हॉट आर दी ॲडव्हान्टेजेस डिराइव्ड किंवा इम्पॉर्टन्स ऑफ वाउचिंग. यानंतर आपण एवढा पार्ट झाल्यानंतर पुढे सगळं आपण असं या चॅप्टरमध्ये असं डिस्कस केलं की वाउचिंग ऑफ कॅश रिसीट, म्हणजे पैसे मिळणाऱ्या आयटमचं कसं वाउचिंग करायचं. कॉन्ट्रावर्सी, याच्या विरुद्ध पेमेंट केलेल्या आयटमचे कसं वाउचिंग करणार. आता इन्कम टॅक्स हे पेमेंट आहे, म्हणजे आपण केंद्र सरकारला इन्कम टॅक्स देतो. आपण याचा अर्थ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. While making payment to government by the business organization on account of income tax, the auditor should note the following points. हे पाहत असताना याचं वाउचिंग म्हणजे प्रमाणन, वाउचर म्हणजे पावती, यालाच पावती, डॉक्युमेंट, पुरावा असं म्हणतो, म्हणजे इव्हिडन्स. म्हणजे व्हॉट रेकॉर्डेड अकाउंटिंग इज चेकड इन ऑडिटिंग थ्रू वाउचर्स. अकाउंटिंगमध्ये जे काय लिहिलंय, आपण पाहिलं अकाउंटिंगमध्ये सुद्धा डॉक्युमेंटरी सपोर्ट असल्याशिवाय आपण अकाउंटिंग एंट्री लिहित नाही. जी अकाउंटिंग एंट्री लिहिली त्याचं डॉक्युमेंटरी सपोर्ट अकाउंटंटनं कलेक्ट केलं, त्याचं फक्त आपल्याला काय करायचं, इथं वाउचिंग तपासणी करायची, ते बरोबर आहे का, फिगर्स बरोबर आहेत का, ठराव आहेत का, संस्थेच्या हितासाठीच सर्व होतंय का, संस्थेच्या नावानंच होतंय का, या गोष्टी आपण पाहिल्या पाहिजेत. इन्कम टॅक्स पेबल ऑन रेग्युलर असेसमेंट शुड बी चेकड विथ दी रिसिटेड चलन्स. आपण इन्कम टॅक्स भरला तर चलन्स, रिसिट चलन मिळतं. नोटीस ऑफ डिमांड, असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट फॉर्म, काउंटर फॉइल्स ऑफ चेक्स इश्यूड अँड बँक पासबुक. इन्कम टॅक्सची रक्कम आपण भरली तर त्यामध्ये कोणती कागदपत्र चेक केली पाहिजेत, तर रिसिट चलन्स चेक केली पाहिजेत. समजा इन्कम टॅक्सनं नोटीस दिली असेल आपल्याला डिमांडची टॅक्स भरण्यासंबंधी, तर ती नोटीस. असेसमेंट ऑर्डर, म्हणजे किती आपल्याला इन्कम टॅक्स साधारणपणे वर्षाला भरावा लागतो, त्यामुळे असेसमेंट ऑर्डरच्या वरून लक्षात येऊ शकतं. असेसमेंट फॉर्म, समजा चेकनं पेमेंट केलं असेल तर काउंटर फॉइल चेक केली पाहिजे, बँक पासबुक चेक केलं पाहिजे. फॉर दी ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स, दी रिलिव्हंट नोटीस ऑफ डिमांड अँड रिसिटेड चलन्स, काउंटर फॉइल्स ऑफ चेक्स, बँक पास टू बी व्हाउचड. तेच आहे, ॲडव्हान्स पेमेंट देऊ दे,
किंवा इन्कम टॅक्सचं पेमेंट देऊ. यामध्ये त्याच गोष्टी आल्यात, रिसिप्ट चलन, काउंटर फाईल ऑफ चेक्स, बँक पासबुक एक्सेट्रा. The auditor should see that the interest credited on advance payment of income tax and penal interest should be adjusted on interest account. समजा आपण इन्कम टॅक्स मध्ये काही आपल्याला कमी आपल्याकडून पेड झाला तर आपल्याला पेनल्टी बसते. ज्यादा इन्कम टॅक्स झाला असेल तर त्याच्यावर आपल्याला व्याज मिळतं. ह्या सगळ्या ॲडजस्टमेंट इंटरेस्ट अकाउंटला झाल्या पाहिजेत, हे ऑडिटरने चेक केलं पाहिजे. If tax is deducted at source from the salaries of employees or payment to contractors, the auditor should ensure that it is paid within the time limit. आपण TDS म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स, प्रत्येक म्हणजे टॅक्सेबल ज्यांचं उत्पन्न टॅक्सेबल अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून TDS वजा होतो. म्हणजे ॲडव्हान्स टॅक्स जाग्यावर पैसे पगार मंथली मिळताना त्यातून डिडक्शन दाखवली जाते आणि ती क्वार्टरली असते. म्हणजे 3 महिन्यांचा टॅक्स गव्हर्नमेंटला ॲडव्हान्समध्ये भरावा लागतो. तर त्या संदर्भामध्ये ते टाइमली पेमेंट झाले काय ऑडिटरने चेक केलं पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्टरची पेमेंट्स ही सुद्धा त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टरना पेमेंट्स केले असेल तर त्या संदर्भातला बी इन्कम टॅक्सच्या बाबी तपासल्या पाहिजेत. म्हणजे थोडक्यात व्हाउचिंग ऑफ पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स करत असताना या गोष्टी लक्षात घेणार. पुढचा आयटम आहे व्हाउचिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेन्सेस. हा एक्सपेन्सेस आहे. इन्कम टॅक्स सुद्धा आपण देतो म्हणजे आपल्याकडून पैसे जातात. आता इथं घेतोय आपण व्हाउचिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेन्सेस, म्हणजे पुढचा खर्च आत्ता केला, म्हणजे पुढचा इन्शुरन्स प्रीमियम पुढच्या वर्षाचा आत्ताच दिला किंवा पुढच्या 6 महिन्याचा दिला, पुढच्या वर्षाचं रेंट आत्ताच दिलं, याला म्हणायचं प्रीपेड एक्सपेन्सेस. द एक्सपेन्सेस विच आर incurred before time, that is called as prepaid expenses. The expenses paid during the current year but pertaining to next period are termed as prepaid expenses. चालू वर्षाचा खर्च चालू वर्षी केला त्याला प्रीपेड एक्सपेन्सेस आपण म्हणत नाही. पुढच्या वर्षीचा खर्च चालू वर्षी केला त्याला प्रीपेड एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. While vouching prepaid expenses, the auditor should consider the following points. जे आता स्पेसिफिक आहे, प्रीपेड एक्सपेन्सेसच फक्त वाउचिंग करताना कोणती कागदपत्र चेक करायची. समजा फिक्स असेट तर तिथं आपण फोकस करणार फक्त फिक्स असेटचं वाउचिंग करताना कोणती कागदपत्र चेक करणार. आता इथं आपण पाहतोय की प्रीपेड एक्सपेन्सेसचं वाउचिंग करताना विच पॉइंट शुड बी कन्सिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाईल वाउचिंग प्रीपेड एक्सपेन्सेस. The auditor should see that out of the total expenditure paid during the period, the portion relating to the next period must not to be charged to current year's profit and loss account. It must shown separately in the balance sheet. पुढच्या वर्षाचा खर्च यावर्षी केला तर तो चालू वर्षाच्या नफा तोटा पत्रकाला दाखवला नाही पाहिजे, दाखवता येत नाही. तर कुठं दाखवलं पाहिजे, तो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी, तो बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला प्रीपेड एक्सपेन्सेस म्हणून दाखवला पाहिजे. The auditor should examine the nominal accounts, the demand notes, receipts, and they ensure that proper adjustment have been made. Accountancy is subject to adjustment. काही adjustment असतात. आपण पाहिलं फायनल अकाउंट, कंपनी फायनल अकाउंट्स मध्ये ॲडजस्टमेंट असतात, बँकिंग कंपनीज मध्ये ॲडजस्टमेंट असतात. म्हणजे या ॲडजस्टमेंट म्हणजे आपल्याला त्याचे रूल्स माहीत आहेत. आउटस्टँडिंग, प्रीपेड, ह्या ज्या ॲडजस्टमेंट असतात, चालू वर्षाची आउटस्टँडिंग आपण ॲड करतो, चालू वर्षाची प्रीपेड आपण तो पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेसमधून लेस करतो. म्हणजे प्रीपेड एक्सपेन्सेस म्हणजे आत्ता आपण खर्च केला तो पुढच्या वर्षीसाठी केला, त्यामुळे चालू वर्षाच्या नफा तोटा पत्रकाला तो येणार नाही. मात्र चालू वर्षाच्या बॅलन्स शीटच्या असेट बाजूला प्रीपेड एक्सपेन्सेस येणार लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस मध्ये. नेक्स्ट, the auditor should also satisfy himself for the correctness of the amount treated as prepaid. ऑडिटरनं खात्री केली पाहिजे की प्रीपेड एक्सपेन्सेस दाखवलेली अमाऊंट बरोबर आहे.
नेक्स्ट, वॉचिंग ऑफ आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. आता आपल्याला माहिती आहे आउटस्टँडिंग, वी हॅव लर्न व्हॉट इज outstanding expenses. Outstanding expenses are the expenses which are not paid within a year, which is considered with this year. चालू वर्षाची रक्कम द्यायची होती पण दिली नाही, द्यायची राहिली, त्याला म्हणतो आपण आउटस्टँडिंग. म्हणजे चालू वर्षाच्या आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आपण त्या पर्टिक्युलर एक्सपेंडिचरमध्ये ऍड करतो. Expenses relating to the current year but not paid are termed as outstanding expenses. Firstly, I have given here what is meant by outstanding expenses. In prepaid expenses, we have given what is meant by prepaid expense. What is meant by outstanding expenses? Outstanding expenses are the expenses which are of current year but not paid in the current year. While watching outstanding expenses, the auditor should consider the following points. The auditor should see that outstanding expenses being of the current year, they must be charged to profit and loss account of the current year before arriving net profit and shown separate as liability in the balance sheet. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स असेल तर ऑडिटरनं काय चेक केलं पाहिजे की तो चालू वर्षाच्या त्या पर्टिक्युलर आयटममध्ये ऍड केलाय, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला घेतला पाहिजे आणि ती चालू वर्षाची लायबिलिटी म्हणून बॅलन्स शीटला दाखवली पाहिजे. The auditor should examine the nominal accounts, demand notes, receipts, invoice, and other relevant vouchers and ascertain that the correct amount of all such expenses is charged to profit and loss account and it is shown in the balance sheet. आणि जो आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स आहे तो बरोबर चार्ज झालाय का, बरोबर रेकॉर्ड झालाय का बॅलन्स शीटला आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला, हे ऑडिटरनं चेक केलं पाहिजे. अशा रीतीने आपण हा वाउचिंग पार्ट, वी आर गोइंग टू कन्क्लूड हिअर vouching part, that is unit number 2 of our syllabus. In our syllabus there are 4 units. First unit is concerned with auditing. We have discussed on it. Another part of auditing, that is very important part, essence of auditing. Vouching is the essence of auditing. हा पार्ट इथं आता संपलेला आहे. In coming lecture we are going to discuss verification and valuation of assets and liabilities. In next lecture we will discuss new part, that is called as verification of assets and liabilities. So in this way we have completed vouching portion. Here I know that you are new for that subject, therefore some technical language, some specific language is used by me as per the requirement of the subject. It is sometimes may be difficult to understand, but nothing is possible in this world after taking certain effects that is possible. That's why I encourage you all students to take it seriously and participate actively in learning process. Thank you.